ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధాన అంశాలు. ఊరువాడ అభ్యర్థుల ప్రచారాలతో ఎన్నికల కోలాహలం. అగ్రనేతల పర్యటనలతో రాష్ట్రంలో వేడెక్కుతున్న రాజకీయం. హ్యాట్రిక్ విజయమే లక్ష్యంగా భారాస అధినేత బహిరంగ సభలు. ఇవాళ ఉమ్మడి ఖమ్మం, వరంగల్లో కేసీఆర్ పర్యటనలు. మధ్యాహ్నం సూర్యాపేటలో అమిత్ షా బహిరంగ సభ. భారీగా జన సమీకరణలో నిమగ్నమైన కమలదళం. చివరి అంకానికి చేరుకున్న కాంగ్రెస్ అభ్యర్థుల ఎంపిక ప్రక్రియ. కాసేపట్లో సీఈసీ భేటీ. 60 స్థానాలకు ఆమోదముద్ర వేసే అవకాశం. కశ్మీర్లోకి ఉగ్రవాదుల చొరబాటు యత్నం భగ్నం. 5 లష్కరే తోయిబా ముష్కరులు హతం. హైదరాబాద్ లోని నేషనల్ పోలీస్ అకాడమీలో 75వ బ్యాచ్ ఐపీఎస్ పాసింగ్ అవుట్ పరేడ్ ఘనంగా జరుగుతోంది. కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. हमने अभी देश का नीति निर्धारण करने वाली सभाओं में, विधानसभा में और संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए 33% आरक्षण को सुनिश्चित किया है। आज यहां से इतने सारे महिला अधिकारी प्रशिक्षित होकर जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी का वुमेन लेड डेवलपमेंट का जो थीम है, इस देश के हर गांव तक परकोलेट होगा। मित्रों, अगिनत बलिदानों और कठिन संघर्षों के बाद हमारे देश को आजादी मिली है। 1857 से 1947 तक के 90 साल लाखों लोगों के बलिदानों से, उनके रक्त से सिंचित होकर आज हम स्वतंत्र देश के नाते 75 साल बिताकर दुनिया के सामने गर्व से खड़े हैं। इस 7 दशकों के पुलिस अधिकारी और जवानों ने अपने कर्तव्य को अपने आप से पहले रखते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान से नाते 75 साल बिताकर दुनिया के सामने गर्व से खड़े हैं। इस 7 दशकों के से भी अधिक चुनौतीपूर्ण यात्रा में भी अनेक पुलिस के जवानों ने बलिदान दी है। 36,500 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और जवानों ने अपने कर्तव्य को अपने आप से पहले रखते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। तब जाकर आज हमारा देश गौरव के साथ दुनिया के सामने खड़ा है। आप सभी को जब तक आप सर्विस में है सदैव याद रहना चाहिए कि 36,500 जवानों का बलिदान हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए, हमारे लिए मार्ग का पथ प्रदर्शक होना चाहिए। अभी विगत 10 सालों में लंबे समय से देश आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद और नस्लीय हिंसा की आग में झुलस रहा था। काफी मात्रा में हमारे बहादुर पुलिस जवानों के परिश्रम के कारण इस पर नकेल कसने में सफलता मिली है। मगर हमारी चुनौतियां खत्म नहीं हुई है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, साइबर क्राइम, इंटरस्टेट और इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइम, इंटरस्टेट गैंग्स, ये ढेर सारी नई चुनौतियां आज हमारे सामने है। नारकोटिक्स की तस्करी, क्रिप्टो करेंसी से देश के अर्थतंत्र को वीक करना, हवाला कारोबार और इसके साथ साथ नकली नोटों के कारोबार के सामने भी हमने हमारी लड़ाई इतनी ही शिद्दत से जारी रखनी है। आज मुझे विश्वास है कि आप सब यहां से जाकर इस लड़ाई को और मजबूत करेंगे, नेतृत्व प्रदान करेंगे और नई दिशा भी देंगे। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आप जब सेवा में आपका प्रथम पैर रखेंगे यहां से निकलकर, तब देश एक नए युग की ओर जाने की शुरुआत कर चुका है। अंग्रेजों के समय से 1850 के आसपास बने हुए तीनों कानून जो हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का चालक बल है, सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट, ये तीनों कानूनों में आमूलचूर परिवर्तन कर सरकार ने 3 नए कानून
देश की संसद के सामने रखे हैं। अभी गृह विभाग की संसदीय समिति इसका अध्ययन कर रही है। कुछ ही समय में ये कानून पारित हो जाएंगे और ये कानून के आधार पर हमारी नई क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की शुरुआत होगी। मित्रों, जब आप जिम्मेदारी संभालने जा रहे हो, ये युग परिवर्तन का दौर है। अंग्रेजों के समय में बने हुए कानून के युग को समाप्त कर भारत नए विश्वास, नई आशा, नए उमंग के साथ नए युग में पैर रख रहा है। पुराने कानूनों का उद्देश्य शासन को सुरक्षित रखना था। नए कानूनों का उद्देश्य जनता के अधिकारों को सुरक्षित रखना और जनता के अधिकारों को जनता तक पहुंचने में रोकने वाली सभी ताकतों को परास्त करना है। ये मूलभूत अंतर के साथ ये तीनों कानून जब आप प्रशिक्षु से अधिकारी बनकर जाएंगे तब आपके हाथ में होंगे। आपको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के युग परिवर्तन के दौर में नेतृत्व करने का मौका मिला है। मैं मानता हूं आप सबसे भाग्यशाली बैच है जो नए कानूनों के साथ देश की आंतरिक सुरक्षा को संभालने की शुरुआत करेंगे। आप इन कानूनों के क्रियान्वयन में सबसे पहली पंक्ति में शामिल होंगे, क्योंकि कुछ ही समय में आपका पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट के अफसर के रूप में होगा। तो जमीनी स्तर पर इसके इम्प्लीमेंटेशन में आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी होगी। आपकी जिम्मेदारी है इन कानूनों को लेटर एंड स्पिरिट में लागू करना। इन कानूनों की स्पिरिट को ढंग से समझकर जनता को उससे सुरक्षित भी करना है और उससे उनके अधिकारों की रक्षा भी करना है। नए प्रावधानों में टेररिज्म की नई व्याख्या की है, ऑर्गेनाइज क्राइम की नई व्याख्या की है, अंतर्राज्यीय गिरोह को समाप्त करने के लिए भी कई प्रोविजन किए गए हैं। टेक्नोलॉजी के प्रावधानों को कानूनी जामा पहनाकर आपको सशक्त किया है। पूरी जांच प्रक्रिया को डिजिटाइज किया गया है। इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट की टाइमलाइन को फॉलो करना, फॉरेंसिक प्रावधान हेतु उचित व्यवस्था भी करी है और दोष सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाने के लिए समयबद्ध योजना भी इस कानूनों में अग्रसर है। जुडिशरी की व्यवस्था में भी ढेर सारे बदलाव इसमें किए गए हैं। तो संक्रमण के इस काल में आप सभी को बड़ी जिम्मेदारी निभानी है और आगे बढ़ना है। मेरे सुझाव है, आप सभी को एक सुझाव है कि रिएक्टिंग और रिस्पॉन्सिंग पुलिसिंग से आगे बढ़कर प्रिवेंटिव, प्रिडिक्टिव और प्रोएक्टिव पुलिसिंग की तरफ हम सब आगे बढ़ें और बदलते परिवेश में अपने आप को हम समय के साथ पुलिस की व्यवस्था को बदलने के लिए भी हम आगे बढ़ें। श्री गर्ग ने अपने भाषण में संवेदनशीलता पर बहुत महत्व दिया है। आप लोगों की संवेदनशीलता को जागरूक करने के लिए एक बीज बोया है, ऐसा उन्होंने अपने प्रवचन में बताया है। मित्रों, मैं आप सभी से बड़े हृदय से निवेदन करना चाहता हूं कि संवेदनशीलता ही है जो संविधान को मानवीय स्वरूप देती है। संविधान का पुस्तक हमें इस देश को मजबूत करने के में काम नहीं आ सकता। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान की पुस्तक के अंदर जो स्पिरिट रखा है, वो स्पिरिट को संवेदनशीलता के साथ समझकर इसको लागू करने की जिम्मेदारी हमारी है। अतः मेरा आप सभी से निवेदन है कि हमारी संवेदनशीलता देश से गरीब व्यक्ति के लिए, देश से कमजोर व्यक्ति के लिए और देश के सभी कमजोर वर्गों के लिए हमेशा बरकरार रहे और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हम हमेशा के लिए प्रोएक्टिव रहें। आज मैं आप सभी को यह भी कहना चाहता हूं, आपकी ड्यूटी के समय के दौरान 25-30 साल के लंबे सर्विस के समय के दौरान प्रसिद्धि के कई बड़े मौके आएंगे, मगर प्रसिद्धि का मौका आपको प्रसिद्धि तो दे सकता है, परंतु आने वाले समय में आपके काम में दिक्कत भी कर सकता है। प्रसिद्धि घटनाओं से जो मिलती है
उसको साक्षी भाव से स्वीकार कर कर प्रसिद्धि के मोह में पड़े बगैर हमारी ड्यूटी पर लक्ष्य केंद्रित कर कर हम आगे बढ़े, ये मैं निश्चित रूप से आपको कहना चाहता हूं। और जहां पर भी ड्यूटी करने का मौका मिले वहां की स्थानीय भाषा, स्थानीय परंपराएं और स्थानीय इतिहास का सम्मान करते हुए हम लोगों के साथ हमारी संवेदनशीलता को बनाए रखें और बुकीज अप्रोच से ऊपर उठकर कानून के स्पिरिट को समझकर हम आगे बढ़े। मित्रों, ये 9 वर्ष हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण 9 वर्ष रहे हैं। हमारे 3 हॉटस्पॉट माने जाने वाले क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत, वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र और जम्मू कश्मीर, ये तीनों क्षेत्रों में हमने कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को ठीक करने में बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। मैं बहुत आनंद के साथ आपको बता सकता हूं कि 2004 से 14 के 10 साल के कालखंड में ये तीनों हॉटस्पॉट में हिंसक घटनाएं 33,200 हुई थी। इसको कम कर 12,000 तक सीमित करने का आप सभी के, हमारे सभी पुलिस अफसरों के प्रयास से हमने सफलता प्राप्त की है। हिंसक घटनाओं में 63% की कमी और मृत्यु में 73% की कमी दर्ज कर हम आगे बढ़े हैं। భాజపా అగ్రనేత కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా ఇవాళ సూర్యాపేటలో పర్యటించనున్నారు. నిన్న రాత్రి ఆయన శంషాబాద్ విమానాశ్రయం చేరుకోగా పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కిషన్ రెడ్డి, జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి బండి సంజయ్, ఓబీసీ మోర్చా జాతీయ అధ్యక్షుడు కె లక్ష్మణ్, ఇతర నేతలు ఆయనకు స్వాగతం పలికారు. అక్కడి నుంచి శివరాంపల్లిలోని జాతీయ పోలీస్ అకాడమీకి వెళ్లారు. అకాడమీలో ఉదయం పాసింగ్ అవుట్ పరేడ్ కార్యక్రమం ముగించుకుని మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు హెలికాప్టర్లో సూర్యాపేటకు బయలుదేరుతారు. సాయంత్రం 4 గంటలకు జరిగే భాజపా జనగర్జన సభకు అమిత్ షా హాజరవుతారు. సాయంత్రం 5:50 హైదరాబాద్ చేరుకుని ప్రత్యేక విమానంలో ఢిల్లీకి తిరుగు ప్రయాణమవుతారు. జనగర్జన సభకు భాజపా నాయకత్వం భారీ ఏర్పాట్లు చేసింది. గోషామహల్ ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్, భాజపా నేత సంకినేని వెంకటేశ్వరరావు సభ ఏర్పాట్లను పరిశీలించారు. సభలో 40,000 మంది కూర్చునేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. రాష్ట్ర శాసనసభ ఎన్నికలకు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థుల ఎంపిక తుది ఘట్టానికి చేరింది. మెజారిటీ స్థానాల విషయంలో ఓ నిర్ణయానికి వచ్చిన పార్టీ నాయకత్వం మలి విడత జాబితాకు ఇవాళ ఆమోద ముద్ర వేసే అవకాశం ఉంది. మెరిట్ ఆధారంగానే ఎక్కువ స్థానాలకు అభ్యర్థులను ఎంపిక చేయగా, ఇద్దరు పోటీ పడుతున్న చోట ఒకరిని బుజ్జగించి ఇంకొకరిని ఎంపిక చేసినట్లు తెలిసింది. బీసీలకు అధిక సీట్లు కేటాయించేలా ఈ జాబితా ఉండబోతోందని కాంగ్రెస్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. రాష్ట్రంలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు నామినేషన్ల గడువు సమీపిస్తున్నందున అభ్యర్థుల ఎంపిక పూర్తి చేసేందుకు కాంగ్రెస్ అధిష్టానం దృష్టి సారించింది. ఇప్పటికే 55 మందితో తొలి జాబితాను ప్రకటించిన ఆ పార్టీ 4-5 స్థానాలు మినహాయిస్తే మిగిలిన అన్ని నియోజకవర్గాలకు అభ్యర్థులను ప్రకటించేందుకు సిద్దమవుతోంది. ఇందులో భాగంగానే 2 రోజుల క్రితం ఏఐసీసీ కార్యాలయంలో భేటీ అయిన కాంగ్రెస్ కేంద్ర ఎన్నికల కమిటీ స్క్రీనింగ్ కమిటీ సిఫార్సులు అభ్యర్థుల ఎంపికపై సుదీర్ఘంగా కసరత్తు చేసింది. కొనసాగింపుగా నిన్న మరోసారి భేటీ కావాల్సి ఉండగా వివిధ కారణాలతో సమావేశం ఇవాళ్టికి వాయిదా పడింది. రెండో జాబితాపై గత కొన్ని రోజులుగా కసరత్తు చేస్తున్న పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ 2 రోజులుగా రాష్ట్ర నాయకులతో, వ్యూహకర్త సునీల్ కనుగోలుతో చర్చించిన తర్వాత తుది అభిప్రాయానికి వచ్చినట్టు తెలుస్తోంది. మొదటి జాబితాలో 12 మంది బీసీలకు అవకాశం కల్పించిన కాంగ్రెస్ రెండో జాబితాలో అధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చేందుకు కసరత్తు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. బీసీలలో అధిక జనాభా కలిగిన ముదిరాజ్, మున్నూరు కాపు, గౌడ్, యాదవులకు తగిన ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని అధిష్టానం నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది. ఇవాళ మరోసారి భేటీ కానున్న కాంగ్రెస్ కేంద్ర ఎన్నికల కమిటీ మలి విడత జాబితాకు ఆమోదముద్ర వెయ్యనున్నట్లు తెలిసింది. కొన్ని స్థానాలు మినహా మిగిలిన అన్నింటికీ అభ్యర్థులను ఇవాళ ప్రకటించే అవకాశముంది. ఖమ్మం జిల్లాలోని సీట్లపై సీఎల్పీ నేత భట్టి విక్రమార్క, మాజీ ఎంపీ పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి, కేంద్ర మాజీ మంత్రి రేణుకా చౌదరి తదితరులతో ప్రత్యేకంగా చర్చించినట్లు తెలిసింది. 1-2 మినహా ఇక్కడ కూడా ఓ నిర్ణయానికి వచ్చినట్లు సమాచారం. ఎక్కువ స్థానాలకు మెరిట్ ఆధారంగానే ఎంపిక చేసినట్లు తెలిసింది. ఖమ్మంలో తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, పాలేరులో పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి పేర్లు శుక్రవారం నాటి జాబితాలో ఉండనున్నాయి. ఇల్లెందు, పినపాక, అశ్వరావుపేటలో పొంగులేటి సూచించిన అభ్యర్థుల వైపే మొగ్గు చూపినట్టు తెలుస్తోంది. సత్తుపల్లి, వైరాల్లో ఎవరు పోటీ చేస్తారనేది తేలాల్సి ఉంది. కేంద్ర మాజీ మంత్రి రేణుకా చౌదరి, భట్టి, పొంగులేటి తలో అభ్యర్థిని సూచిస్తుండటంతో ముగ్గురు నేతలు సమన్వయం చేసుకుని శుక్రవారం తేల్చేయాలని అధిష్టానం ఆదేశించినట్లు తెలిసింది.
తాండూరు స్థానానికి ఇటీవలే పార్టీలో చేరిన రంగారెడ్డి డీసీసీబీ చైర్మన్ మనోహర్ రెడ్డి పేరు ఖరారు చేసినట్లు పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ టికెట్ కోసం పోటీపడిన కేళ్లార్కు మహేశ్వరం నుంచి అవకాశం ఇచ్చినట్టు తెలుస్తోంది. వనపర్తికి మేఘారెడ్డి తాజాగా మళ్లీ పార్టీలో చేరుతున్నట్టు ప్రకటించిన కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి పేరును మునుగోడుకు ఖరారు చేసినట్లు సమాచారం. ఎల్బీ నగర్ లో మదియాష్కి వైపే పార్టీ నాయకత్వం మొగ్గు చూపినట్లు సమాచారం. ఎల్లారెడ్డి స్థానానికి మదన్ మోహన్ రావు పేరు ఖరారు చేసినట్లు చెబుతున్నా జాబితా వెలువడితేనే స్పష్టత వచ్చే అవకాశముంది. సూర్యాపేట నుంచి పటేల్ రమేష్ రెడ్డి వైపే మొగ్గు చూపినట్లు తెలుస్తున్నా టికెట్ ఆశిస్తున్న దామోదర్ రెడ్డిని నిన్న సాయంత్రం ఢిల్లీకి పిలిచారు. దామోదర్ రెడ్డి అంగీకరించిన తర్వాతే తుది నిర్ణయం వెలువడే అవకాశముంది. నారాయణఖేడ్లో సంజీవరెడ్డి వైపు మొగ్గు చూపగా కొన్ని స్థానాల విషయంలో పీసీసీ అధ్యక్షుడు ప్రతిపాదించిన పేర్లకు ఇతర నాయకులు సూచించిన పేర్లకు మధ్య పోటీ ఏర్పడటంతో సర్వేల ఆధారంగా ఓ నిర్ణయానికి వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. కామారెడ్డిలో కేసీఆర్ పై రేవంత్ రెడ్డి పోటీ చేయిస్తే ఇక్కడ టికెట్ ఆశిస్తున్న మాజీ మంత్రి షబ్బీర్ అలీని నిజామాబాద్ దర్బార్ నుంచి పోటీలో నిలిపే ఆలోచన అధిష్టానం మధ్యలో ఉన్నట్లు పార్టీ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. ఇక్కడ డి సంజయ్ పేరు కూడా పరిశీలనలో ఉందని తెలుస్తోంది. అభ్యర్థులను ప్రకటించిన తర్వాత అసమ్మతి, వ్యతిరేకత ఎదురుకాకుండా పార్టీని వీడకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడంలో భాగంగా అసంతృప్త నాయకుల బుజ్జగింపుపై ముఖ్య నేతల దృష్టి సారించగా కొందరితో ఏఐసీసీ నాయకులే నేరుగా మాట్లాడుతున్నారు. నిజామాబాద్ అర్బన్ ఖైరతాబాద్ టికెట్లు ఆశిస్తున్న మహేష్ కుమార్ గౌడ్, రోహిన్ రెడ్డిలను ముఖ్య నేతలు పిలిచి టికెట్లు ఇవ్వకపోవడానికి కారణాలను వివరించారు. పీసీసీ స్థాయిలో సీనియర్ ఉపాధ్యక్షుడు మల్లు రవి అసంతృప్తులను కలిసి బుజ్జగిస్తున్నారు. కుత్బుల్లాపూర్ టికెట్ ఆశించిన భూపత్ రెడ్డి నరసారెడ్డి, గోషామాయిల్ టికెట్ ఆశించిన ఫిషర్మెన్ కమిటీ చైర్మన్ మెట్టు సాయి కుమార్, మేడ్చల్ టికెట్ ఆశించిన సింగిరెడ్డి హరివర్ధన్ రెడ్డి, నాగర్ కర్నూల్ టికెట్ ఆశించిన మాజీ మంత్రి నాగం జనార్దన్ రెడ్డిలతో ఆయన సమావేశమై సముదాయించారు. అభ్యర్థుల ఎంపిక ప్రక్రియ తుది దశకు చేరుకోవడంతో రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ ముఖ్య నేతలు, ఆశావహులు ఢిల్లీలో ఉరుకులు పరుగులు పెడుతున్నారు. టికెట్ల కేటాయింపుపై వరుస సమావేశాలు, అగ్రనేతల ఆదేశాలతో నాయకులు పరుగులు పెడుతుండగా ఆశావహులు పెద్ద సంఖ్యలో ఢిల్లీలో మకాం వేసి ఆయా నేతల చుట్టూ తిరుగుతున్నారు. మునుగోడు మాజీ ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ లో చేరారు. పార్టీ రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జ్ మాణిక్రావు ఠాక్రే, పీసీసీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి సమక్షంలో ఆయన హస్తంగూటికి చేరారు. ఆయనతో పాటు ఎల్లారెడ్డి మాజీ ఎమ్మెల్యే ఏనుగు రవీందర్ రెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్సీ టి సంతోష్ కుమార్ సైతం కాంగ్రెస్ కండువా కప్పుకున్నారు. ఢిల్లీలో ఉన్న ఠాక్రే, రేవంత్, సీఎల్పీ నేత భట్టి విక్రమార్క, ఎంపీ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి వారిని పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు. రవీందర్ రెడ్డికి బాన్స్వాడ టికెట్ పై హామీ లభించినట్లు తెలిసింది. కాగా మాజీ మంత్రి మోత్కుపల్లి నరసింహులు సైతం కాంగ్రెస్ లో చేరేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. తుంగతుర్తి టికెట్ ను ఆశిస్తున్న మోత్కుపల్లి నిన్న పీసీసీ అధ్యక్షుడిని కలిశారు. హైదరాబాద్ పేలుళ్ల కుట్ర కేసులో మరో దోషికి ఎన్ఐఏ కోర్టు జైలు శిక్ష విధించింది. ఈ కేసులో సయ్యద్ మక్బూల్ కు ఢిల్లీ ఎన్ఐఏ కోర్టు 10 ఏళ్ల జైలు శిక్ష విధించింది. 2012లో పాకిస్తాన్ నుంచి భారత్ కు పేలుడు పదార్థాలు తెచ్చి దాడులకు యత్నించిన కేసులో దర్యాప్తు చేసింది. ఈ కేసులో ఇప్పటి వరకు జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ 11 మందిని అరెస్టు చేసింది. జులైలో 4గురికి 10 ఏళ్ల జైలు శిక్ష విధించిన కోర్టు తాజాగా మక్బూల్ కు జైలు శిక్ష విధించింది. కేసులో మరో 6 నిందితులకు కోర్టులో విచారణ కొనసాగుతోంది. పాకిస్తాన్ కు చెందిన ఇండియన్ ముజాహిద్దీన్ ఉగ్రవాద సంస్థతో మక్బూల్ పనిచేసినట్లు ఎన్ఐఏ తెలిపింది. జమ్మూ కశ్మీర్లో ఉగ్రవాదుల ఏరివేత కొనసాగుతోంది. తాజాగా కుప్వారా జిల్లాలోని మచిల్ వద్ద నియంత్రణ రేఖ వెంబడి భారత్లోకి అక్రమంగా ప్రవేశించేందుకు ముష్కరులు యత్నించగా భద్రతా దళాలు, పోలీసులు భగ్నం చేశారు. ఈ క్రమంలో జరిగిన కాల్పుల్లో లష్కరే తోయిబా ఉగ్రవాద సంస్థకు చెందిన 5 ముష్కరులు హతమయ్యారు. ఘటనా స్థలం నుంచి ఏకే సిరీస్ కు చెందిన 5 రైఫిల్స్ సహా పెద్ద ఎత్తున ఆయుధాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఉగ్రవాదుల కోసం గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. మరోవైపు మచిల్ సెక్టర్ ఆపరేషన్ జరిగిన కొన్ని గంటలకే పాకిస్తాన్ కాల్పుల విరమణ ఒప్పందానికి తూట్లు పొడిచింది. అర్నియా, ఆర్ఎస్పురా సెక్టార్లలోని అంతర్జాతీయ సరిహద్దు వెంబడి 5 భారత పోస్టులను పాక్ దళాలు లక్ష్యంగా చేసుకున్నాయి. పాక్ రేంజర్లు జరిపిన కాల్పుల్లో ఓ బీఎస్ఎఫ్ జవాను, 4 పౌరులు గాయపడ్డారని అధికారులు తెలిపారు. పాక్ రేంజర్ల కాల్పులకు భారత దళాలు ధీటుగా సమాధానం ఇచ్చినట్లు చెప్పారు.
అయోధ్యలోని రామమందిరం నిర్మాణం పనులు తుది దశకు చేరుకున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలను శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థక్షేత్ర ట్రస్ట్ సామాజిక మాధ్యమంలో పంచుకుంది. ఇందులో రామమందిరానికి శిల్పకారులు తుది మెరుగులు దిద్దుతుండడం కనిపిస్తుంది. వీడియోలో ఆలయంలోని ద్వారాలు, గోపురం, పిల్లర్లకు దేవతామూర్తుల విగ్రహాలను చెక్కుతున్న దృశ్యాలను చూడొచ్చు. వచ్చే ఏడాది జనవరి 22న కోవెలను ప్రారంభించనున్నట్లు ట్రస్ట్ ప్రధాన కార్యదర్శి చంపత్ రాయ్ తెలిపారు. కాకినాడ జిల్లా తాళ్లరేవు రంగనాయకపురం కోదండ రామాలయంలో అయోధ్య శ్రీరాముని పాదుకులకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి క్షీరాభిషేకం చేశారు. మంతెన కుమార్ కృష్ణవర్మ, మంతెన భువనేశ్వరి వర్మ ఆధ్వర్యంలో అయోధ్య భాగ్యనగర సీతారామ సేవ ఫౌండేషన్ చైర్మన్ చెల్లా శ్రీనివాస శాస్త్రి శాస్త్రోక్తంగా పూజలు నిర్వహించారు. అయోధ్యలో రామమందిరం రూపుదిద్దుకుంటున్న వేళ భరతుని హయాంలో రాజ్యాన్ని నడిపించిన శ్రీరామ పాదుకుల స్ఫూర్తితో వెండితో చేసి బంగారుతో పూత పూసిన 9 కిలోల పాదుకలను సమర్పించబోతున్నట్లు శ్రీనివాస శాస్త్రి చెప్పారు. దేశంలోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రాలన్నింటిలో పూజలందుకున్న ఆ పాదుకలను 10 మందితో పాదయాత్రగా వెళ్లి సంక్రాంతి రోజున స్వామికి అర్పించనున్నారు. శ్రీరామ పాదకులను దర్శించుకునేందుకు రంగనాయకపురంలో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. శ్రీరాముని పాదకులను పల్లకిలో ఊరేగించారు. చెల్లా శ్రీనివాస శాస్త్రి, గాయత్రి దంపతులను గ్రామస్తులు సత్కరించారు.